ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عمران صاحب بریلی کے ہیں 2 شعر پڑھ دیا ہے ایسا نہیں ہے، وہ اعظم بنارس سے یہ چلتا رہتا. نا 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 نا، ہم نہیں رہیں گے تب بھی زمین کی برکتیں ظاہر رہیں گی. کیا بات ہے. نعت کے مصرے جہاں لکھ دیے جائیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. ہماری نسلیں انشاءاللہ ان برکتوں سے استفادہ کریں. یہ نعت کی محفل ہے، یہ مدینے والے کا ذکر ہے. امی آمنہ فرماتی میرے سامنے شفا بیٹھی تھی، قریب میں صوبیہ بیٹھی تھی، اور قریب میں میری ایک بچپن کی سہیلی ام ایمن بیٹھی تھی. ان کو لے کے امی آمنہ کو لے کے کتنی عورتیں ہوئی؟ ہمیں 4 لوگ تو بولو بھائی. کتنی ہوئی؟ 4. امی آمنہ، صوبہ، شفا اور ام ایمن، یہ 4 بیٹھی ہوئی. تیار رہیے گا سبحان اللہ کہنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ 4 بیٹھی ہوئی تھی. اچانک امی آمنہ فرماتی میں نے کیا دیکھا، سامنے 3 عورتیں اور بیٹھ گئی. اللہ سامنے 3 عورتیں اور بیٹھ گئی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ بڑی بن سمر کی آئی تھی، بہت مینٹین تھی، وہ بڑی سج سمر کے بیٹھی ہوئی تھی، تزئین کاری سے بالکل وہ تھی، لیس تھی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ دیکھنا کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس نے کہا اے آمینہ میرا نام حاجرہ ہے. سبحان اللہ. الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میرے ہی قدم کے دوڑنے سے 2 پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے تبدیل ہوئے ہیں. میرے بیٹے کے پاؤں کے رگڑنے سے زمزم کا پانی نکلا ہے. میں وہی حاجرہ ہوں. فرمایا تم حاجرہ ہو؟ اچھا یہ کون ہے جو تمہارے بغل میں؟ تو امی آمنہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو آواز آئی یہ سارا ہے. سارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ میری بہنوں سننا دوستو، یہ سارا ہے. میں نے کہا اچھا ان کے بغل میں یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ مریم ہے. قرآن میں پوری ایک سورہ ان کے نام سے. بولے یہ کون ہے؟ تو بولے یہ مریم. میں نے کہا مریم؟ بولے ہاں. میں نے کہا مریم وہ مریم جس کا بیٹا عیسیٰ نبی ہے؟ تو جناب مریم نے کہا اے آمنہ چپ، یہ کیا باتیں کرتی ہے تو؟ کیا باتیں کرتی ہے؟ میں ایک نبی عیسیٰ کی ماں ہوں اور تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے. نعرہ رسالت. امی آمنہ کہتی خوشیوں میں ڈوبا ہوا میرا گھر تھا. کیا بات ہے سبحان اللہ. خوشیوں میں ڈوبا ہوا میرا گھر تھا. ہائے ہائے حضرت پیار سے کہہ دو، پیار سے کہہ دو جس سہانی گھڑی چمک طیبہ وہ چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں اٹھا کے بولو اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. امی آمنہ فرماتی یہ، اور اسی وقت سنو میری بہنوں، امی آمنہ فرماتی اسی وقت میں نے کیا دیکھا، پتلی پتلی لڑکیاں، پتلی پتلی لڑکیاں، کھجوروں جیسی لڑکیاں میرے گھر میں دندناتی ہوئی، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر. میں نے کہا تعال تعال بنت ادھر. تم لوگ کون ہو؟ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ کوئی سبحان اللہ کہے گا. تم لوگ کون ہو؟ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو ان لڑکیوں نے کہا اے امی آمنہ ہم زمینی نہیں ہم آسمانی ہیں. ہم زمینی نہیں ہم آسمانی. میں نے کہا تم کون ہو؟ یہ پتلی پتلی لڑکیاں بن کر، یہ کھجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں، کون ہو تم؟ آواز آئی اے امی آمنہ ہم جنت کی حوریں ہیں، نبیوں کے سردار کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا تھا شبنم جبل پوری نے کہ شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. امی آمنہ کہتی ہندوستانی صوفیہ مورخین مؤلفین کی نظر میں 4:25 اور 4:35 کے درمیان حضور پیدا ہوئے. زیادہ قول 4:32 کا ہوتا ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. نہ کوئی ڈلیوری میں درد، زچا خانے میں بلیڈنگ بہت ہوتی ہے، نہ کوئی گھٹن، نہ کوئی تعفن، نہ کوئی بدبو، نہ کوئی بلیڈنگ، نہ کچھ نہیں. امی آمنہ فرماتی بس میٹھا میٹھا درد ہوتا رہا اور صلاۃ و سلام کی آواز آتی رہی. سبحان اللہ. دیکھنا کتنے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. امی آمنہ کہتی اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک میٹھا میٹھا درد ہوا، درود کی آوازیں آ رہی تھی اور حضور میرے جسم پاک سے زمین پہ تشریف لائے اور سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی، زمین پہ چلے گئے، سجدے میں گئے اور کہنے لگے اے میرے مولا میری امت کو بخش دے. جب حضور زمین پہ تشریف لائے تو یہی وقت ہے صوفیہ کہتے ہیں کہنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولے الصلاۃ والسلام علیک یا پھر سے بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر سے بولے، پھر سے ایک مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. امی آمنہ فرماتی حضور کی پیدائش کے وقت اتنی چمک پیدا ہوئی، حضور کی پیدائش کے وقت اتنی چمک پیدا ہوئی. پھر ریورس کرتا ہوں، بات کس شہر کی؟ مکے کی ہو رہی ہے. مکہ پہاڑوں کا شہر ہے، کئی ہزار پہاڑ ہیں، تقریباً 250-300-400 کلومیٹر میں مکے. ان پہاڑوں کی وادیوں میں کوہ فارا کے قریب میں یہ مبارک ڈلیوری ہو رہی ہے حضور کی، زچا خانہ ہے یہ. اس مبارک بیلٹ میں
हुजूर की अम्मी फरमाती हैं, हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं, मैं अपने घर में थी, पहाड़ों से घिरे हुए घर में थी, लेकिन हुजूर की पैदाइश पर इतनी चमक हुई कि मैंने 1000 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर मुल्क शाम के दमिश्क के बादशाहों के महलों को, दीवारों को देख लिया था। क्यों ऐसा हुआ था? तो कहते क्यों नहीं, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। हाय हाय सुभान आमना अल्लाह, फरमाती है, नूर वाला सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़पेंगे आप, सुभान अल्लाह कहेंगे। सुभान अम्मी अल्लाह। आमना फरमाती, जब मेरे हबीब, मेरे महबूब अल्लाह के रसूल जमीन पर तो हुजूर चले गए सजदे में चले गए। मैं तो खुशियों में डूबी हुई थी, शिफा ने हुजूर को उठा लिया, अल्लाह अल्लाह। शिफा ने हुजूर को उठा लिया। जैसे उठाया, आवाज दी, अब इनको नहला दिया जाए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आवाज दी शिफा ने, इनको नहला दिया जाए। जब देखा गया तो हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। किसी ने कहा कि हुजूर की आंखों में सुरमे लगा दिए जाए, पता चला हुजूर की आंख है बगैर सुरमे के चमक रही थी। अल्लाह किसी ने अल्लाह। कहा इनके जिस्म पाक पर खुशबू मन लिया जाए, पता चला सारी खुशबू इन्हीं के जिस्म से आ रही है। मेरा इमाम कहता है, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह आए हाय। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार दीदार बनाया बेशक। आज अल्लाह के रसूल की आमद, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। ये दुल्हनें बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई शहनाई है। है, वाह, वाह। आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। हाय। और उस वक्त सूफिया कहते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, जानवर पूरब वाले पश्चिम की तरफ और पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाले उत्तर की तरफ भागते हैं। और जब सारे जानवर इकट्ठा होते तो कहते, मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हुए हैं, मुबारक हो आमीना का लाल आया हुआ है। मछलियां समंदर के निकल के लहरों के ऊपर मचलती थी और कहती थी, ऐ जमीन व आसमान वालों, मुबारक हो तुम्हारे जमीन के जजीरे पर आमीना का लाल आया हुआ है। चूटियां अपनी अपनी बिलों से निकल के हुजूर की आमद की खुशखबरी का ऐलान करती थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसी वक्त अम्मी आमिना फरमाती है, मेरे ससुर बाप जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करके काबे का दरवाजा खोल के काबे के अंदर गए थे। अल्लाह अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं काबे के अंदर गया था तो मैंने क्या देखा, अचानक काबे के सारे पत्थर के मुजस्समे धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं ताज्जुब में था, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूं। हाय हाय। ये पत्थर के मुजस्समे जिनको लोग पूछते थे वहां के लोग, ये नीचे धड़ाधड़ गिर रहे हैं। आपने फरमाया, ये मैं क्या देख रहा हूं। आवाज उन पत्थरों के मुजस्समे से आई, अय अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो, घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन और बेकरार रहती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे घर जाओ उसे देखो, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है। हाय हाय। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं सीधे घर दौड़ के आया। ये हुजूर के दादा है, जनाब अब्दुल्ला के अब्बू हैं और अम्मी आमना के ससुर बाप हैं। आप कहते हैं मैं दरवाजे पे आया, दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे पर मैंने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा मैं इस पैदा होने वाले का बाप, दादा, काबे का मालिक, मुजावर काबा, मुतवल्ली हूं काबे का, अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम। दरवाजा खोलो। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं दरवाजे पर खड़ा था कुछ देर तक, उसके बाद दरवाजा खुला, लोग घर के अंदर इस्तकबाल करते हैं, लोगों का इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैंने घर में एंट्री की तो खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। हाय हाय। सुभान मैं अल्लाह। सीधे चला गया डिलीवरी होम, सुभान अल्लाह। उस कमरे में गया जिस कमरे में हुजूर पैदा हुए। आज से 1200 साल पहले हारून रशीद की बीवी जुबैदा की मां का नाम है खेजरान। ये हारून रशीद की सास हुई। ये गई थी हुजूर की पैदाइश वाले घर में, अंदर गई तो कहा ये इसी घर में हुजूर पैदा हुए थे। लोगों ने कहा कि हाँ मालिका, इसी घर में मलका हुजूर पैदा हुए थे। कहा ये घर तो देख लिया, अब मुझे वो जगह दिखाएं जिस जगह पर हुजूर पैदा हुए। खेजरान नाम था उनका, खेजरान। इनकी बेटी है जुबैदा, जिनकी मजार बगदाद के करख मोहल्ले में शेख महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर, जिनकी मजार शरीफ इमाम दारे कुतनी, जिनकी मजार शरीफ शेख जुनैद बगदादी के दादा शेख मारूफ करखी, और जिनकी मजार शरीफ हबीब अजमी, मंसूर हल्लाज और दाऊद ताई के रोजे शरीफा के करीब में है। मैंने कई मरतबे उनके रोजे पर हाजिरी दी है। जुबैदा की मजार शरीफ, उनके शौहर हारून रशीद ये जाके लेटे हैं फलस्तीन में। इनकी सास हैं खेजरान। फरमाया किस जमीन पर हुजूर पैदा हुए? कहा गया कि हुजूर की पैदाइश
پیدائش کی جگہ یہی ہے، مصلی بھر کی جگہ یہی پر حضور پیدا ہوئے. آپ نے کئی کلو کا ایک مصلی بنوایا، سونے کا مصلی، سونے کا کئی کلو سونے سے ڈھال کر کے مصلی بنوایا اور لا کر کے اوپر رکھ دیا، اس میں خوشبو بسا دی. کہا اب جو کوئی آئے یہاں قدم نہ رکھے، اسے بوسہ دے کر کے دعائیں مانگ کے چلا ہائے جائے. ہائے سبحان اللہ. اس زمین پر آمینہ کا لال آیا ہے. سبحان اللہ اکبر. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار. بہار آئی. خدا کی قسم